আসসালামু আলাইকুম সবাইকে। আই এম তানভীর একে kinGOPoLY। বেশ কিছুদিন যাবত আমি যেটা দেখছি সেটা হচ্ছে সোশ্যাল মিডিয়াতে প্লাস আমার ইনবক্স প্রিটি মাচ ফ্লাডিং উইথ দ্য কোয়েশ্চেন পাবজি ফ্রি ফায়ার এই গেমগুলা কি হারাম? আমি কোনো মুফতি না, আমি কোনো স্কলার না, আমি কোনো শেখ না, আমি কোনো মৌলানা না, বা এই নলেজটা যেটা প্রয়োজন কোনো একটা জিনিসকে হালাম হালার ডিসিশন নেওয়ার জন্য সেই ফতোয়া দেওয়ার মতো আমি আসলে কেউ না। আমি জাস্ট আমার অপিনিয়ন শেয়ার করবো। বাট আমার অপিনিয়ন শেয়ার করার আগে আপনাদের সবার সাথে আমি দুইজন খুব পরিচিত মুখের কিছু বক্তব্য শেয়ার করতে চাই অ্যাবাউট দিস গেম। সো চলেন প্রথম বক্তব্যটা দেখে আসি। As far as the first question was posed regarding a game called PUBG, the full form of PUBG is Player Unknown Battleground. Many people who play the game may not be knowing the full form. Anyway, I don't play this game. I just did because of the news that for the last couple of weeks, a lot of news has been coming regarding this PUBG. তার মানে এটাও বোঝা গেল যে আমাদের জাকির নায়েক স্যার পর্যন্ত কিন্তু মানে কোয়েশ্চেনগুলো যাচ্ছে, এত ম্যাসিভ আকারে যাচ্ছে, সবার মনের মধ্যে কনফিউশনটা ক্রিয়েট হয়েছে, যে কনফিউশনটা আমার মধ্যেও ছিল। This game is one of the most popular games in the world today. It was launched in March 2017, more than 3 years back, the trial version. And the full version was launched in December 2017, about 2.5 years back. And by the end of 2019, it had the maximum sale. It sold, till now, it has sold more than 60 million games. And only on the mobile, there are 600 million downloads. 600 million downloads. That means somewhere close to 80% of the world have downloaded it. And among the children, it would be somewhere close to more than 1/3 of the children have 1/3 or close to it have downloaded this. And in this game mainly involves killing. The more you kill, the more points you get. And you have to save yourself. And if you're the last person alive, you're the winner. This game can be played solo by one person, can be played up to 100 people. মানে সোলো এবং স্কোয়াড এই দুটো জিনিস আছে। সো ফ্রেন্ডদের সাথে খেলার সুযোগ আছে, র্যান্ডম মানুষের সাথে খেলার সুযোগ আছে, একা একা খেলার সুযোগ আছে। You can play alone, you can play with your friends, you can play online, Right. You can even play in groups of 2, 3 or 4. Then if your group survives, your group is the winner. It's an addiction. And many of these video games, including this PUBG, it takes a person away from Islam. There are haram activities. Besides that, if it is the time for salah, when the prayer fall is there for azan, the child continues, okay, no, and he misses the salah. And there may be chances that if he doesn't miss, he will pray at the last moment when the salah is just going to get qasa, just before the time for the next salah. সো এর মধ্যে আমিও আছি। আমিও অনেক সময় এই গেম খেলতে খেলতে নিজেও হুঁশ থাকতো না, এটা সত্যি কথা, আমি স্বীকার করে নিতেছি যে অনেক সময় খেলতে খেলতে মনোযোগটা এতটা গেমের মধ্যে ঢুকে যায়, লাইক ইন্টেন্স মোমেন্ট বলি না আমরা, ইন্টেন্স সেই মোমেন্ট আসলে এতটাই গেমের মধ্যে আমরা ইনভলভ হয়ে যাই যে চারপাশে কি হচ্ছে ডোন্ট গেট দ্য আইডিয়া। আমাদের ওই মোমেন্টটা ধরে রাখতে হয়। তো আমি যতটুকু বুঝি যে আমার ব্রাদার্স সিস্টার্স যারা দেখতেছেন, কিছু মোমেন্ট কিন্তু আপনারা ওরকম ফেস করছেন। সো হ্যাভ আই। সো আমার ওই মোমেন্টগুলো মনে পড়তেছে। একটা টাইমে আমিও পাবজি খেলতাম, অনেক স্ট্রিম করতাম, বাট বেশ মজা ছিল মোমেন্টগুলো। বাট আফটার দ্য রিয়েলাইজেশন আমিও বেশ কিছু কারণে চলে আসছি, সেগুলো আরও বলবো, আর স্যারের কথাটুকু বলি শুনে নিই। The previous salah. So all these things takes a person away from Allah subhanahu wa ta'ala. This addiction is not only causing problems to Muslim children, even to non-Muslim children. So much so that there are programs that have been created for de-addiction of PUBG. সুবহানাল্লাহ। But the question mainly is talking about the latest version of PUBG was launched on the 20th of April 2020, about 1.5 months ago. And in this new version, a person has to glorify idols, or literally do idol worship, in order to get weapons or get equipment which will help them to kill other people. So this is going to the highest level of shirk. Murder is the second major sin in Islam. Shirk is the major sin in Islam. So of course it's totally haram. Besides the other aspect of murder, of music, of nudity, etc., idol worship is the major sin. It is promoting idol worship. So surely we should see to it that the parents are very strict. They should not only not give PUBG, should not give video games. There may be some games which may be halal. Entertainment per se, if it doesn't break the Sharia, it is permitted. There may be some video games which may not be having the elements, or there may be some Sharia compliant video games that will be in the market. But the best is avoid the general game unless you are sure that it is Sharia compliant, it doesn't break any of the principles of Islam. I request the Muslim parents not to be lazy and not to give them these games so that they can do their work without being disturbed. You are ruining the life of children as well as your life, because one of the ways for you to go to Jannah is a pious child praying for you. So this game PUBG surely is haram. Previously there are many fatwas it's haram. Now after the new version where there is glorifying the idols, including idol worship, it's totally haram, and I request the Muslim parents and the Muslim children stay away from it and don't play this game. তো জাকির নায়েক স্যার থেকে আমরা অলরেডি একটা আইডিয়া পেলাম
কি পয়েন্টে বা কি লজিকে আপনারা গেমটাকে হারাম বলতে পারেন, আমি এখন আরেকজন শেখের ভিডিও আপনাদের সাথে শেয়ার করতে যাচ্ছি। ওনার নাম হচ্ছেন আল আসিম আল হাকিম, অনেকেই চিনেন ওনাকে, ইউটিউবে সার্চ করলে ওনার অনেক ব্যাপারে আপনারা জানতে পারবেন ওনার ব্যাপারে। উনি বিভিন্ন কোয়েশ্চেনের খুব ইজি এক্সপ্লেনেশন এবং আনসার দিয়ে থাকেন। তো উনি পাবজি এবং এই 11 গেম নিয়ে কি বলছেন এটা আমাকে দেখে আসি। Saad says, there is a game which my brother plays. It has a gun named as Armageddon, which most likely is the Christian name of the Malhamatul Kubra, the big battle at the end of times. Is there anything wrong in playing such games just because of such a name? The answer is no. The name itself has no significance, whether in Arabic or in English. So if I call my car Al-Malhamatul Kubra, there's no problem in that, because I'm not referring to the battle itself. It's just a name. And like so with Armageddon. But when you come to video games nowadays, it is a bit problematic, because it is based on violence. So whether it is PUBG, PUBG or whatever they call it, or Fortnite or whatever, it is based on killing your opponent, using different techniques, hurting others. Now one says, okay, this is a game. And the answer is, yeah, it is a game. I'm not actually doing it, of course. But what are the implications of playing such a game? What is the psychological impact on our children? It would increase their violence. It would make them violent. And there is almost certainly a lot of music involved, and maybe sometimes some nudity introduced. And a fighter can be a woman. The one who gives you the prize can be a woman in a bikini or something like that. So destruction, killing, and maybe sometimes if it has to do with Islam, it tells you if you bomb a masjid, you get 100 points, and if you bomb a house in Baghdad or in Kabul in Afghanistan, you get 50 points. So it turns you around and against your Islam without knowing. I personally believe that such games are bad influence, and we should not allow our children to play with such games, and Allah Azza wa Jalla knows best. দুজন থেকে বেশ কিছু তথ্য দেখলেন, জানলেন, আমিও দেখলাম আপনাদের সাথে। বাট এখন একটা পয়েন্ট আসছে যেখানে আমি আমার পার্সোনাল কিছু অপিনিয়ন আপনার সাথে শেয়ার করতে চাই। আই হোপ ব্যাপারটা নিয়ে হারাম বা হালালে যাওয়ার যে ব্যাপারটা আছে সিদ্ধান্ত, সেখানে না গিয়ে এই গেম খেলা এবং এই গেম থেকে যে এফেক্টগুলো আমাদের লাইফে পড়ে সেগুলো নিয়ে একটু চিন্তা ভাবনা ও বিচার করা উচিত। পার্সোনালি আমি যেটা ফিল করি সেটা হচ্ছে, আপনার গেম খেলার সময় আমরা কিন্তু অনেকেই যেটা হয়ে যায় গেমের মধ্যে অনেক বেশি ইনভলভ হয়ে যায়। সো অ্যাজ এ রেজাল্ট যেগুলো হয়, গেম থেকে অ্যাডিকশন ব্যাপারটা হয়ে যেতে পারে নিজে না বোঝার আগে। আমি পার্সোনালি বলতেছি, কারণ আমি এই গেমটা খেলছি, এই গেমটা স্ট্রিম করছি, আমি আমার অপিনিয়নটা শেয়ার করছি। ডোন্ট গেট মি রং, আমি কোনো শেখ না, আমি কোনো স্কলার না, আমি কোনো মাওলানা না, বা যে একজন মুফতি বা এরকম কোনো ক্যাটাগরিতে আমি পড়ি না। ইটস জাস্ট মাই অপিনিয়ন। সেটা হচ্ছে, একটা গেমের মধ্যে যখন আপনি ইনভলভ হয়ে যান, আপনার কাছে অন্য জিনিসের কনসার্নটা অনেক কমে আসে। আপনার মনে হয় আপনার হাতে টাইম আছে, এবং আপনার হাতে কিন্তু সেই টাইমটা এই গেম খেলতে খেলতেই অনেক সময় কি আপনি এতটাই গেমে ডুবে যান, হারিয়ে যান, যে ওই টাইমে আপনার অন্য যে ইম্পর্টেন্ট কাজগুলো থাকে সেগুলো মনে পড়লেও আপনি গেমের জন্য ওখান থেকে সরে আসতে পারেন। অ্যাজ এ রেজাল্ট আপনার অনেক ইম্পর্টেন্ট এসপেক্ট লাইফে মিস হয়ে যাচ্ছে, অনেক ইম্পর্টেন্ট অপরচুনিটি মিস হয়ে যাচ্ছে। গেম খেলা হারাম, এটা আমি সরাসরি এটার সাথে আমি রাজি না। কিছু গেম আছে যেগুলো পারমিসেবল, যেগুলো খেলা সম্ভব, যেখানে মিউজিক নাই, যেখানে ভায়োলেন্স নাই, যেখানে ফ্রি মিক্সিং নাই, মানে ছেলে মেয়েদের একসাথে মিশে যাওয়ার মতো কোনো বিষয়ে নাই। ফোর্থ হচ্ছে আপনার যেখানে লেসে প্রাইজ হিসেবে বা কোনো কিছু একটা জিতার জন্য আপনাকে গ্যাম্বল করতে হচ্ছে, জুয়া খেলতে হচ্ছে। লিটারেলি এগুলা যেখানে আছে, ওই গেমগুলো আপনাকে আপনি অ্যাকচুয়ালি কাজটা না করলেও ওই সিমিলার অ্যাক্টিভিটি কিন্তু আপনাকে ডিজিটালি হলেও করানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। অ্যাজ এ রেজাল্ট কী হচ্ছে, ইনফ্লুয়েন্স আপনি হচ্ছেন, সেটা আপনি না জেনেই হচ্ছেন। আপনি বলতে পারেন হ্যাঁ শেয়ার এন্টারটেনমেন্ট পারপাসে আমি খেললাম, আমি আমার টাইম ওয়েস্ট হচ্ছে না সেটা মেক শিওর করলাম। ওয়েল, অনেক সময় আমাদের নিজেদের উপর কিন্তু নিজেদের কন্ট্রোল থাকে না। আমরা জানেন শয়তান অলওয়েজ আমাদের সাথে ট্রিকটা করে টু শো আস যে আমরা নিজেদেরকে কন্ট্রোল করতে পারবো,
বাট ইন দ্য মিন টাইম সেই আমাদেরকে এই কথা দিয়ে এই নলেজ শেয়ার করে কিন্তু আমাদের বোকার মতো গাধার মতো অনেক জিনিসের সাথে ইনভলভ করে ফেলতেছে। সো যে ভাইয়ারা এবং আপুরা এই মুহূর্তে আমার ভিডিও দেখছেন তাদের জন্য আমি বলবো কয়েকটা পয়েন্ট মাথায় রাখেন হোয়াট এভার অ্যাক্টিভিটি ইউ আর ডুইং। যেমন আমি একটা গেমের নাম বলি, ফিফা অনেকেই খেলেন উইদাউট মিউজিক। যদি আমি চিন্তা করি ফিফা গেমটাতে কোনো ভায়োলেন্স আমি দেখি না, ফ্রি মিক্সিং এর ব্যাপার স্যাপার নেই, আপনি খেলতে পারেন। এখন এরকম ভাবে আপনি জাজমেন্ট করেন, আপনি অনেকগুলো গেমই পাবেন খেলা যাবে, কিন্তু ভিডিও গেম ইটসেলফ হারাম এই কথাটা আমি বলতে যাব না, বিকজ এই রিলেভেন্ট আমি কোনো স্ট্রং কোনো দলিল আমি পাচ্ছি না। রাদার আমি পারমিসেবল যে দিকগুলোর কথা বলা হয়েছে, দুজন শেখের কথা আমরা শুনলাম, জাকির নায়েক স্যার এবং আসিম আল হাকিম স্যারের কথা, দুটো কিন্তু শোনার পর আমি কিছুটা কনভিন্স যে কিছু জিনিস পারমিসেবল, সেগুলো আপনি খেলতে পারেন, স্ট্রিম করতে পারেন, দেখাইতে পারেন, যেভাবে আপনি এনজয় করেন। বাট এটা মাথায় রাখবেন, যদি কোনো কাজ আপনাকে ফরজ আদায় করা থেকে বা নামাজ আদায় করা থেকে অন্য কোনো কাজকে বিরত রাখে, লেটস সে আপনি এতটাই ইনভলভ হয়ে গেছেন, পারমিসেবল ওই গেম মনে করেন ফিফা খেলতেছেন, পারমিসেবল খেলা খেলতে খেলতে অনেক সময় কি হলো, আপনি যেখানে মনোযোগটা দেওয়ার দরকার ছিল সেই মনোযোগ থেকে আপনি সরে গেছেন, তাহলে কিন্তু সেটা হারাম হয়ে যাচ্ছে। বিকজ ফরজ কাজ থেকে আপনাকে যেটাই দূরে রাখবে সেই জিনিসটাই হারাম। সো আমাদের আল্লাহ তাআলা বিচার বুদ্ধি বিবেক সবই দিয়েছেন, আলহামদুলিল্লাহ। সবার মধ্যে সেই জ্ঞানটুকু আছে, এই জ্ঞানটাকে আপনারা কাজে লাগান, একটু বোঝার চেষ্টা করেন কিসে কিসে ইনভলভ হয়ে গেছেন, কি করতেছেন, ওয়েদার ইট মেক্স এ মিনিংফুল থট অর নট। ফ্রি ফায়ার, পাবজি, ধরলাম দুইটা গেম, এই দুইটা গেম খেলে আপনি আলটিমেটলি যদি প্রো হচ্ছেন, প্রো মানে প্রফেশনাল গেমিং করার জন্য রেডি করলেন, ওয়েট ইজ লিডিং টু, একটু ভাবেন, একটু চিন্তা করেন। আপনার হয়তো আপনার ফ্যামিলিকে টাইম দেওয়া উচিত। আপনারা দেখবেন কিছু বাচ্চাটা ডাক দিলে রেগে যায়, হ্যাঁ আমি গেমে ডিস্টার্ব করতেছি কি জন্যে, এরকম কথা বলে, অথচ সে না খাইতে খাইতে, পানি না খাইতে খাইতে মানে ডিহাইড্রেশন হয়েছে, ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর রোগ তার সামনে চলে এসেছে। এটা প্যারেন্টসরাও কি বলবো মানে নিরুপায় হয়ে গেছে, কারণ তারা খুব আর্লি এজে বাচ্চাদের হাতে মোবাইলটা তুলে দিচ্ছে। ট্যাব ছাড়া, মোবাইল ছাড়া বাচ্চারা মানে কিছু বুঝে না, এতটাই জঘন্য এবং ভয়ঙ্কর লেভেলে বাচ্চারা চলে এসেছে। তো আমরা নেক্সট জেনারেশনে যারা প্যারেন্টস হয়ে যেতেছি বা অলরেডি প্যারেন্টস, তারা বুঝতেছেন যে বাচ্চারা কতটা ইনভলভ এগুলোর সাথে, তারা টাইম ওয়েস্ট জিনিসটাই বুঝতে পারছে, তাদের লাইফে কোনো ক্ষতি করছে তারা সেটাই বুঝতে পারছে না। এবং চিন্তা করার জন্য যে ব্রেন আল্লাহ তাআলা আমাদের দিছে, সেটা এই মোবাইল ডিভাইসের মতোই ন্যারো মাইন্ডেড হয়ে যাচ্ছে, আমাদের অধৈর্য হয়ে যাচ্ছি আমরা। গেমে যেমন তাড়াতাড়ি লেভেল আপ হয়, গেমে যেমন সবকিছু দ্রুত হয়ে যায়, কোনো জিনিসের জন্য ওয়েট করতে হয় না। মানে একটা বাচ্চা সেটা মানে ড্রিঙ্কস খেতে দেখলাম একটা বিজ্ঞাপন ছিল দিন আগে, দুমদম বড় হয়ে গেছে। মানে লিটারেলি গেমে এগুলাই হচ্ছে, হুইচ আর নট রিয়েল, এটা একটা ইম্পসিবল ব্যাপার। স্টিল গেমে এগুলো সবই সম্ভব, মানে ভার্চুয়াল জগতে এগুলো সবই সম্ভব। সো ব্রাদার্স এন্ড সিস্টার যারা দেখতেছেন, আমাদের কাছে খুবই বলবো যে যতটুকু আমি আমার জ্ঞান আর কি পরিসীমার মধ্যে আছে, এডিক্টেড হয়ে যায় না কোনো কিছুতে, হতে পারে পাবজি হোক, ফ্রি ফায়ার হোক, কিন্তু এডিক্টেড হয়ে যায় না। শিয়ার এন্টারটেনমেন্ট পারপাস আপনার দরকার, টাইম কাটানোর জন্য আপনার কিছু খেলতে ইচ্ছা করছে, মাইন্ড রিফ্রেশ করা অবশ্যই প্রয়োজন। প্লে সাম মিনিংফুল গেম, প্লে সাম পারমিসিবল গেমস। আমি যতটুকু পারছি আপনার সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করলাম। এরপর আপনাদের নিজস্ব অনেক অপিনিয়ন আছে, সেটা অবশ্যই আমাকে জানান। আমিও জানতে চাই আপনারা এই জিনিসগুলো বা আমার এই আলোচনা বা স্যারদের যে এক্সপ্লেনেশন, সেগুলোকে আপনারা কোন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতেছেন। চিল্লায় বলবো না যে হারাম হারাম হারাম, ভাই এগুলো আমি করতে যাবো না। আই রিয়েলি ফিল সাম অফ দ্য পিপল গট রিয়েলি অফেন্ডেড, যারা পাবজি খেলেন, ফ্রি ফায়ার খেলেন, তারা অনেক অফেন্ডেড হয়েছেন অনেক ভাবে। আপনাদের কাছে হয়তো অনেক জায়গা থেকে অনেক রকম মেসেজ আসছে বা এক্সপ্লেনেশন আসছে। আই হোপ আপনাদের এই এক্সপ্লেনেশনটা কেমন লাগবে সেটা অবশ্যই আমাদেরকে জানাবেন। আমি পার্সোনালি প্রত্যেক যারা গেমার ছিলেন, চিনতাম জানতাম, সবার প্রতি রেসপেক্ট রেখেই কথাগুলো বললাম। আশা করি আপনারা আপনাদের বিচার বুদ্ধি বিবেককে ব্যবহার করবেন, কোন গেমটা খেলা উচিত, কোন গেমটা খেলা উচিত না, কোন গেমটা খেলার জন্য আপনাদের সময় নষ্ট হচ্ছে, আপনাদের নিজস্ব পার্সোনাল ক্ষতি হচ্ছে, কোন গেমসগুলো আপনাকে খারাপ কাজে ইনফ্লুয়েন্স করতেছে, এগুলো একটু খেয়াল রাখুন। কারণ আপনি নিজেও জানেন না আপনার সাথে কোন কাজ দ্বারা ইনফ্লুয়েন্স হচ্ছেন। অনেক সময় মানুষ জাস্ট একটা কথাই ইনফ্লুয়েন্স হয়ে যায়। সো আমি আপনাদের খারাপ দিকে ইনফ্লুয়েন্স করবো না, চেষ্টা করতেছি যতটুকু পারতেছি আপনাদের ভালো দিকে, পজিটিভ দিকগুলোতে ইনফ্লুয়েন্স করার। যদি আপনাদের নিজস্ব মতামত থাকবেই, এটাই স্বাভাবিক। দিন শেষে 10 জনে সবাই 10 জনই এগ্রি করবে না, মতবিরোধিতা থাকবেই। সো সেই মতামতগুলো আমাদের কমেন্টে জানান। আমিও জানতে চাই আপনারা এই গেমগুলো খেলা নিয়ে কি মতামত আপনারা দেন। হারাম হালাল এটা হচ্ছে কিন্ডার গার্ডেন ল্যাঙ্গুয়েজ, মানে কিন্ডার গার্ডেনের বাচ্চাদের মতো, হ্যাঁ বাবু এটা হালাল কাজ করছেন না, তোমার জন্য গিফট,
আর তুমি বাবু হারাম কাজ করছো, তুমি স্টিকার পাবা না। মানে ভাই আমরা হারাম হালাল নিয়ে তোরা ফাইট না করে নিজের বিচার বুদ্ধি ভেবে কাজে লাগাই। লেট মি নো ইউর থটস, লেট মি নো ইউর কমেন্টস। ইনশাল্লাহ এরকম এক্সপ্লেনেশন ভিডিও আরও সামনে আসার চেষ্টা করব। কেমন হয়েছে সেটা অবশ্যই জানাবেন, আপনাদের মতামতটা অবশ্যই অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন। যদি আপনার ভিডিওটা মিনিংফুল লেগে থাকে, কারোর সাথে এই ভিডিওটা শেয়ার করার মতো পটেনশিয়াল আছে ভিডিওতে আপনারা মনে করে থাকেন, তাহলে আপনার ভিডিওটা শেয়ার হবে। এটা কমপ্লিটলি আপনাদের, জোর করে কোনোদিন কিছু হবে না। মনের উপর সত্যি করার কখনো কোনো জোর হয় না। কেউ একজন খেলতেছে, তাকে আপনি একদিন দুদিন জোর করে বললে সে হয়তো কয়েকদিন খেলো না, থার্ড দিন সে হয়তো অন্য কোনোভাবে খেলার একটা সিস্টেম বাইর করার চেষ্টা করবে। সো আমার কাইন্ড রিকোয়েস্ট, সবাই একটু মনোযোগী হন। ফ্রি ফায়ার হোক, পাবজি হোক, অন্য কোনো গেম হোক, ইট কুড বি এনিথিং, সেটা পারমিসিবল কিনা সেটা একটু যাচাই বাছাই করেন। এবং তারপরে আপনার টাইম, আপনার ইম্পর্টেন্ট কাজ, সেগুলোর সাথে ব্যালেন্স করতেছি না সেগুলো একটু দেখেন। কখনো আপনাকে কন্ট্রোল হইতে দিয়েন না। শয়তান অলওয়েজ সেই চেষ্টাটা করবে আপনাকে কন্ট্রোল করার, আপনার নিজের উপরে সেই জোরটা খাটায়। সো আজকের জন্য এতটুকুই গাইস। ইনশাল্লাহ আপনাদের সামনে আবার নেক্সট ভিডিওতে দেখা হবে বেঁচে থাকলে। টিল দেন সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আমার পক্ষ থেকে আজকের জন্য আসসালামু আলাইকুম।